pleasure to be here on this occasion for laying foundation for the memorial of Dr. APJ Abdul Kalam. Dr. Kalam was a visionary. He had not going beyond his field of science technology. He had very clearly given vision for the country. And I still remember when I was Chief Minister of Goa, he had visited Goa and had a very long discussion on his visions about India 2020. I am pleased to be a member of cabinet where the Prime Minister has similar vision, and he is actually taking a lot of efforts, working hard with his imagination and vision for India to achieve this goal. In a way, he is attempting, Prime Minister Modi ji is attempting to fulfill the vision that has been kept in front of us by Dr. APJ Abdul Kalam. The details of the project will be explained to you by my senior colleague Venkaya Naidu ji, so I don't intend to go into this. But I thank the local administration, including collector, the Chief Minister of Tamil Nadu, who has been very gracious in allotting land to us and has promised more land, and the government of Tamil Nadu for all the support, as also Military Engineering Service and DRDO for making this function happen. The memorial design is almost in the final stages, and I expect the work to commence in full scale in coming months, taking into consideration the monsoon season, and would be completed in a record time. The concept of completing a project in time was at the highest priority of Dr. APJ Abdul Kalam. So I am very much sure that the DRDO will not allow a single day delay. In fact, they should ensure that it is completed before time. And I wish everyone who is involved with the project a success, a timely success. Thanking again everyone who participated in this program. For you all, the media, for giving due importance to the project. And thank you once again. Thank you. Thank you once again, sir. Now take the pleasure in welcoming Shri N. Venkaya Naidu, the Honorable Union Minister for Urban Development, Government of India. Can we have a round of applause to welcome the gentleman forward, please? பெரியவர்களே, தாய்மார்களே, அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்று இந்த விழாவில் கலந்து கொள்வதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். தமிழ் தெரியும், பேச முடியாது. தயவுட்டி மன்னிக்கும். Friends, I know the great, beautiful, ancient language, the great Tamil, but I can't speak effectively in Tamil. I am sorry for the same. சகோதரர்களே, பெரியவர்களே, மிகவும் தொன்மை வாய்ந்த, மிகவும் இனிமையான தமிழில் பேச முடியவில்லையே என்று நான் இப்பொழுது வருந்துகிறேன். I don't take all the names because everybody is taking the names, they are known to you. I take only one name, the great brother of this great son, Janab APJ Maraikaya. Even at this age also is still active, attentive,
and he was kind enough to come to this function to bless us. இங்கே மேடையில் அமர்ந்திருப்பவர்களின் பெரியவர்களின் பெயரை இங்கே சொல்ல வேண்டும் என்று தேவையில்லை. ஏனென்றால் ஏற்கனவே அவர்கள் பெயர்களை எல்லாம் உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும். ஆனால் இங்கே ஒரு பெரியவரை பற்றி நான் இங்கே குறிப்பிட்டே ஆக வேண்டும். அவர்கள் நமது மரியாதைக்குரிய மாண்புமிகு அப்துல் கலாம் அவர்களின் சகோதரர், மூத்த சகோதரர், மரியாதைக்குரிய மரைக்காயர் அவர்களை நான் இங்கே குறிப்பிட்டே ஆக வேண்டும். இந்த வயதிலும் சுறுசுறுப்பாகவும் அவர் எந்த அளவிற்கு இங்கே அமர்ந்திருக்கிறார் என்பதை குறிப்பிட்டு நான் சொல்ல வேண்டும். Myself and my colleague, the dynamic defense minister, Sri Manohar Parrikar, came here to salute the memory of the Dr. APJ Abdul Kalam, the great son of this country, Bharata Ratna. நானும் என்னோடு அமைச்சரவையில் பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கும் மரியாதைக்குரிய ராணுவ அமைச்சர் பாரிக்கர் அவர்களும் இங்கே மாபெரும் மனிதரான அப்துல் கலாம் அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்துவதற்காக இங்கே வந்திருக்கிறோம். Before I move further, I would like to thank the dynamic Chief Minister of Tamil Nadu, Selvi Jayalalitha ji, for giving the land. The moment I made a request, he sanctioned the land, and the last week when I met her, she has accepted to give some more land also, and she said whatever is need to be done, it will be done. நான் எனது பேச்சை முழுவதுமாக தொடங்குவதற்கு முன் மரியாதைக்குரிய மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு எனது நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஏனென்றால் ஏற்கனவே நாம் கேட்ட இடத்தை அவர் ஒதுக்கி தந்தது மட்டுமல்லாமல் சென்ற வாரம் அவரை நான் சந்தித்த பொழுது கூடுதல் இடத்தை ஒதுக்கி தந்திருக்கிறார் என்பதை நான் இங்கே குறிப்பிட்டே ஆக வேண்டும். Friends, it's a very solemn occasion. That's why I was requesting the media friends and also political friends to maintain calm, peace. That is one tribute we can pay to this great son of this country, because he wanted discipline, dedication, dynamism, devotion in the country among all people. இது ஒரு புனிதமான நிகழ்ச்சி. இந்த புனிதமான நிகழ்ச்சியாக இருப்பதனால்தான் இங்கே இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருப்பவர்களாக இருக்கட்டும், பத்திரிகை சகோதரர்களாக இருக்கட்டும், அவர்கள் எல்லாம் அமைதி காக்க வேண்டும் என்று அரசியலை சார்ந்த சகோதரர்களுக்கும் பத்திரிகை சகோதரர்களுக்கும் நான் வேண்டி கேட்டுக்கொண்டது அமைதியை காக்க வேண்டும். ஏனென்றால் இது ஒரு புனிதமான நிகழ்ச்சி. அதனால் அவர் ஒரு கடமை உணர்வு மிகுந்த ஒரு தலைவர். அதனால் நாம் இந்த புனிதத்துவத்தை காக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொண்டேன். Today is the first anniversary. We gathered here to perpetuate the message of life and memory of one of the great son of our motherland, Dr. Abul Pakir Jalaluddin Abdul Kalam, in the form of a memorial. ஒரு மாபெரும் மனிதர். அதனால் அவரின் நினைவிடத்தை இங்கே திறந்து வைப்பதற்காக நாம் எல்லாம் இங்கே கூடியிருக்கிறோம். அந்த மாமனிதரை இன்று நாம் நினைவு கூர்வோம். It is very difficult to believe that already 1 year is over. He is no more with us. And you think about, and he has gone to the heavenly abode. When you think of it, you feel pained. But what is the way forward? The way forward is to take his memory forward, to follow his teachings and preachings. That is the greatest tribute we can do it. நினைப்பதற்கு கூட சற்று கடினமாகத்தான் இருக்கிறது. ஓராண்டுகள் மரியாதைக்குரிய அப்துல் கலாம் இல்லாமல், அவர்கள் இல்லாமல் ஓராண்டுகள் உருண்டோடி விட்டதே என்று நினைக்கும் பொழுது நம்மால் அதை நம்ப முடியவில்லை. ஆனால் அவர் நினைத்ததை நாம் முன்னெடுத்து செல்வதுதான் நாம் அவருக்கு செலுத்தும் அஞ்சலியாக இருக்க முடியும் என்ற உறுதிப்பாட்டை நாம் இப்பொழுது எடுத்துக்கொள்வோம். He continued to be with us. அவர் நம்மோடு தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறார். Because of the power of his thoughts. அவரது எண்ணங்களின் சக்தியினால் அவர் நம்மோடு தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறார். Power of his ideas. அவரது சிந்தனைகளினால் அவர் நம்மோடு தான் இருந்து The கொண்டிருக்கிறார். power of the examples he has set before the country and particularly the younger generation. அவர் ஒரு இளைய சமுதாயத்தினருக்கு முன்னுதாரணமாக இருந்து கொண்டிருப்பதால் இப்பொழுதும் நம்மோடு தான் அவர் இருந்து கொண்டிருக்கிறார். Power of his contribution to the greater cause of the motherland and humanity at large. அவர் இந்த நாட்டிற்கு அளித்த பங்கின் மூலமாக நம்மோடு தான் எப்பொழுதும் இருந்து கொண்டிருக்கிறார். Dr. Kalam will live forever in our minds. டாக்டர் கலாம் அவர்கள் எப்பொழுதும் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள், நம் இதயங்களில் எப்பொழுதும் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள். Then people may ask, why the memorial then? அதனால்
வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் எதற்கு நினைவிடம் என்று மக்கள் நம்மிடம் கேட்கலாம். A memorial, besides being a symbol of our collective gratitude to such people for what they have done for us, it is also like a temple or a mosque or a church or a masjid to present for the future generations to remember. That is the Indian system, culture and heritage. அவர் நமக்கு ஆற்றிய பங்கு மட்டுமல்லாமல் இந்த நாட்டிற்கு அவர் ஆற்றிய பங்கிற்காக ஒரு நினைவிடம் இங்கே எழுப்பப்படுகிறது. இந்த நினைவிடம் எதற்கு ஈடாக என்றால் ஒரு கோயிலுக்கு ஈடாக, ஒரு மசூதிக்கு ஈடாக, ஒரு மாதா கோயிலுக்கு ஈடாக அவர் இங்கே இது எழுப்பப்படுகிறது. இங்கே எழுப்பப்படும் நினைவு சின்னம் இப்படிப்பட்ட மாமனிதர் அந்த காலத்தில் வாழ்ந்தார் என்று வருங்கால சந்ததியினருக்கு சொல்வதற்காக இந்த நினைவிடம் எழுப்பப்படுகிறது. To remember and recall that such a great person was born here and walked on this very pious land, and let us pay the tributes and reverences besides drawing inspiration from his life. That is the purpose of the memorial. நாமெல்லாம் நினைப்பதற்கு இந்த மாமனிதர் இந்த புனித மண்ணில் தான் நடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறார் இருந்தார் என்று நினைக்கும் பொழுது எவ்வளவு புனிதமான இடத்தில் நாம் நின்று கொண்டிருக்கிறோம் என்பது நமக்கு புலப்படுகிறது. Why is Dr. Kalam great and a great source of inspiration? Simply because he was a scientist or a president? ஏன் கலாம் அவர்கள் ஒரு முன்னுதாரணமாக திகழ்ந்தார்? ஏன் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினார்? அவர் ஒரு விஞ்ஞானியாக இருந்தால் என்பதனால் மட்டுமா? There were several scientists. There were several presidents also. பல விஞ்ஞானிகள் இருந்தார்கள், பல குடியரசுத் தலைவர்களும் இருந்தார்கள். He was different because he lived differently, thought differently and acted differently. அவர் ஒரு மாறுபட்டவராக தலைவராக இருந்தார். ஏனென்றால் அவர் ஒரு மாறுபட்ட எண்ணத்தை கொண்டிருந்தார், ஒரு மாறுபட்ட செயலாற்றலை கொண்டிருந்தார், ஒரு வித்தியாசமான எண்ணத்தையும் செயலாற்றையும் கொண்டிருந்ததால் அவர் மதிக்கப்படுகிறார். He overcame several odds and challenges that are common to most of us. அவர் மிகப்பெரிய சவால்களை எதிர்கொண்டார். நம்மை போல நாமெல்லாம் சாதாரணமாக எதிர்கொள்ளும் சவாலை போலவே அவரும் மிகுந்த சவால்களை வாழ்க்கையில் எதிர்கொண்டார். He had a mission in his life and he has completed that mission, fulfilled it to his fullest satisfaction. அவருக்கு ஒரு தொலைநோக்கு பார்வை இருந்தது. அந்த தொலைநோக்கு பார்வையை தனது வாழ்நாளில் முழுமையாக அவர் நிறைவேற்றினார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். He has pursued his life for the cause of the nation without wavering, even during times of crisis. அவர் தனது வாழ்க்கையை முழுவதுமாக இந்த நாட்டிற்கு ஒப்படைத்து இருக்கிறார். துன்பமான சவால்களான தருணத்தில் கூட எந்தவித பின்னடைவும் இல்லாமல் முழுவதுமாக இந்த நாட்டிற்கு தனது வாழ்க்கையை அவர் சமர்ப்பித்து இருக்கிறார், ஒப்படைத்து இருக்கிறார். He remained as a bachelor, but he was married to the development and welfare of the country. அவர் ஒரு திருமணமாகாதவராக இருந்தார், ஆனால் இந்த நாட்டின் வளர்ச்சியை அவர் மனம் செய்து கொண்டார். Dr. Kalam was born in a poor family of a boat maker. மரியாதைக்குரிய கலாம் அவர்கள் ஒரு ஏழை குடும்பத்தில், படகு கட்டும் குடும்பத்தில் அவர் பிறந்தார். To support his family, he did some odd jobs but continued to pursue his studies. அவர் குடும்பத்திற்கு உதவி செய்வதற்காக பல சவாலான தொழில்களை அவர் மேற்கொண்டார். ஆனால் அதை மேற்கொண்டாலும் அவர் தனது படிப்பை நிறுத்தவில்லை, தொடர்ந்து கொண்டே இருந்தார். He has mastered the intricacies of science to strengthen the defense mechanism of the country. அவர் இந்த நாட்டில் உள்ள ராணுவ தளவாடங்களின் அந்த நுணுக்கங்களை கற்றுக்கொள்ளும் படிப்பை மிக நுணுக்கமாக கற்றுக்கொண்டார். He explored the contours of the space to the world of threats to his motherland that could be originating from unknown frontiers of space. அவர் விண்ணுலகை நன்றாக கற்றுக்கொண்டு விண்ணுலக விஞ்ஞானத்தை இந்த நாட்டிற்காக உதவ வேண்டும் என்ற நோக்கில் அவர் கற்றுக்கொண்டார். Dr. Kalam conceived Agni and Prithvi for the sake of his country and rightly came to be known as Missile Man. அவர் அக்னி, பிருத்வி போன்ற விண்கணங்களை அவர் ஏவி விண்கல மாமனிதராக அவர் உலா வந்தார். He was the key player in our Pokhran 2 nuclear test, which was validated our country's capabilities in mastering the power of invisible particles of an atom. அவர் பொக்ரான் அணுகுண்டை வெடிப்பதற்கு உதவி செய்ததன் மூலம் அணு விஞ்ஞானத்திலும் இந்த நாடு முன்னேறி செல்ல முடியும் என்பதை இந்த உலகிற்கு அவர் முன்னிறுத்தினார். Under the leadership of the great son of this great country, Sri Atal Bihari Vajpayee, the nuclear tests have brought name and fame and international recognition for India. India started getting respect
recognition worldwide thanks to the memory of Dr. Kalam and also thanks to Sri Atal Bihari Vajpayee's boldness. இந்த அணுகுண்டு சோதனையின் மூலம் மரியாதைக்குரிய மாமனிதர் வாஜ்பாய் அவர்களின் பெருமை உலகிற்கு தெரிந்தது மட்டுமல்லாமல் இந்தியாவும் அணு விஞ்ஞானத்தில் முன்னிறுத்தப்படக்கூடிய நாடு என்பதை இந்த உலகம் அறிந்து கொண்டது. The advantage of such nuclear advances for meeting the needs of the poor and the country at large in the form of civil nuclear energy are universally acknowledged. அதாவது இந்த நுண்ணுலக அணு சக்தியின் விஞ்ஞானத்தை இந்த இந்தியாவில் அவர் முன்னிறுத்தியதன் மூலம் இது இந்த உலகிற்கு ஆக்கப்பூர்வமாக செயலாற்ற முடியும் என்பதை முன்னிறுத்தினார். The transformation of Dr. Kalam from the son of a poor boatman from Dhanushkodi to the most accomplished scientist and to that of the most loved president of our country is a great message in itself for all of us to understand and draw inspiration. ஒரு சாதாரண ஏழை குடும்பத்திலிருந்து வந்து ஒரு விஞ்ஞானியாக உயர்ந்து பின்பு ஒரு நாட்டின் குடியரசுத் தலைவராக எல்லோரும் விரும்பப்படும் ஒரு மாமனிதராக உயர முடியும் என்றால் இது ஒரு மிகப்பெரிய முன்னுதாரணமாக இந்த நாட்டு மக்களுக்கு அவரது வாழ்க்கை விளங்குகிறது. For me, Dr. Kalam was a missile man, not just because he was the architect of several nuclear missiles. He was a missile man because he set the minds of millions of our youth roaring into the higher skies. Through the power of his words and writings, he has inspired thousands of people, the new generation. அவர் ஒரு அணு மனிதனாக எப்படி அவர் உயர்ந்து நின்றார் என்றால் அவர் அணு விஞ்ஞானத்தில் மிகப்பெரிய விஞ்ஞானியாக இருந்தார் என்பதற்காக மட்டுமல்ல, இந்த விஞ்ஞானத்தை இந்த சக்தியை பல இளைஞர்களிடம் புகுத்தினார் என்பதற்காக அவரை அந்த அணு விஞ்ஞானியாக நான் மதிக்கிறேன். The very titles of two of his most popular books, inspiring in themselves. What is the headline? One is Wings of Fire, Wings of Fire, and Ignited Minds. They clearly suggest that we can fly to newer heights if we have the fire of passion and can ignite our minds. அதாவது அவர் இரண்டு புத்தகங்களின் தலைப்பே அவர் என்ன கருத்துக்களை சொல்ல வந்தார் என்பதை மிக தெளிவாக சொல்லி இருக்கிறது. ஒரு புத்தகத்தின் பெயர் அக்னி சிறகுகள். ஆக அக்னி போல மனதில் ஒரு கொழுந்து விட்டு எரிந்தால் மிகப்பெரிய உயரத்திற்கும் அந்த அக்னி சிறகுகள் பறக்கும் என்பதை புத்தக தலைப்பிலேயே மிக சிறப்பாக சொன்னவர் கலாம் அவர்கள். When Dr. Kalam's name was proposed for the presidency of India, many were skeptical. He is a scientist. What does he know about public life? He do not know politics. How will he manage? Because he do not know politics, he managed it very well also. அதாவது அவரின் பெயரை ஜனாதிபதி பதவிக்கு முன்னிறுத்தப்பட்ட பொழுது பல பேர் சொன்னார்கள், அவர் ஒரு விஞ்ஞானி தானே, எதற்கு அவர் பெயரை முன்னிறுத்த வேண்டும், அவர் அரசியல்வாதி அல்லவே என்று சொன்னார்கள். அதனால்தான் மிகச்சிறந்த அரசியல்வாதிகளை விட மிகப்பெரிய குடியரசுத் தலைவராக அவரால் முன்னிறுத்த முடிகிறது, செயலாற்ற முடிந்தது என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். Fortunately or accidentally, I was the president of the BJP ruling party at that time. Then the selection of Dr. Kalam was discussed. அதிர்ஷ்டவசமாகவோ வேறு விதமாகவோ அந்த அவரை தேர்வு செய்த காலகட்டத்தில் மரியாதைக்குரிய வெங்கையா நாயுடு என்ற நான் அவர்கள் அகில பாரதத்தின் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தலைவராக இருக்கும் வாய்ப்பை அந்த சமயத்தில் பெற்றேன் என்பதை பெருமையாக நான் கருதுகிறேன். Whenever I used to meet him, he used to greet me and affectionately ask me in Telugu, how are you? என்னை எப்பொழுதெல்லாம் அவர் பார்க்கிறாரோ அப்பொழுது தெலுங்கிலேயே நன்றாக இருக்கிறீர்களா என்று கேட்பார். He emerged as the most loved president of this great country, most loved president. அவர் இந்த நாட்டின் மிக மிக அன்பான எல்லாராலும் விரும்பப்படும் குடியரசுத் தலைவராக மேலெழுந்து வந்தார் என்பதை குறிப்பிட்டாக வேண்டும். He became immensely popular from Kanyakumari to Kashmir, from Attak to Cuttack, among every section, irrespective of caste, creed, sex, religion and region. All Indians, they loved Kalam without exception. கலாம் அவர்கள் எல்லோருக்கும் பிடித்த ஒரு குடியரசுத் தலைவராக, எல்லோருக்கும் ஒப்புக்கொண்ட ஒரு குடியரசுத் தலைவராக, காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரை ஜாதி மத இன வேறுபாடு இல்லாமல் அனைவரும் விரும்பப்படும் ஒரு குடியரசுத் தலைவராக அவர் இருந்தார். While advancing the cause of the defense might of our country successfully, Dr. Kalam was equally passionate about our country emerging as a leading economic power. அவர் விஞ்ஞானத்தில் அவர் விஞ்ஞானத்தை முன்னிறுத்தினாலும் பொருளாதாரத்திலும் இந்த நாடு முன்னெடுத்து வர வேண்டும், எழுந்து வர வேண்டும், முன்னேறி வர வேண்டும்
வேண்டும் என்பதிலும் குறியாக இருந்தார். He always used to say, strong and developed nations will take us seriously only when we become strong economically too. That was the point he was making. நாம் ஒரு வல்லரசாக மாற வேண்டும் என்றால் நாம் பொருளாதாரத்திலும் வல்லரசாக வேண்டும், அப்பொழுதுதான் நான் வல்லரசு நாடாக மாற முடியும் என்ற கருத்தை மிக வலிமையாகவே அவர் எடுத்துச் சொன்னார். He was full of ideas in this regard. When he was the president, he came out with a novel idea of providing urban amenities in rural areas. Pura, our government is carrying forward his vision of Dr. Kalam. அவர் எப்பொழுதுமே நல்ல யோசனைகளை முன்னிறுத்துபவராக இருந்தார், நல்ல திட்டங்களை முன்னிறுத்துவராக இருந்தார். ஒரு நகர்ப்புறத்தில் உள்ள வசதிகள் அத்தனையும் கிராமப்புற மக்களுக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்று சொன்னார். அதன் வகையால் தான் பூரா போன்ற திட்டங்கள் எல்லாம் வந்தன என்பதை நான் இங்கே ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும். Migration from village to urban areas has become a reality because education, employment, entertainment, economic opportunities, enhanced medical facilities are all in towns. So people are leaving villages and moving towards towns. Even I left rural development and became an urban development minister now. அதாவது கிராமப்புறத்தில் இந்த வசதிகள் இல்லாமல் நகர்ப்புறத்தில் அது மருத்துவமாக இருக்கட்டும், கல்வியாக இருக்கட்டும், தொழிலாக இருக்கட்டும், எல்லாம் நகர்ப்புறத்தில் இருப்பதனால் கிராமப்புறத்தில் இருந்து நகர்ப்புறத்திற்கு மக்கள் செல்வது சாதாரண காரியமாக இருந்தது, கட்டாயமாக்கப்பட்டது. அதனால் தான் நானும் கிராமப்புற வளர்ச்சியிலிருந்து நகர்ப்புறத்திற்கு மாறிவிட்டேனோ எனது மந்திரி சபையில் என்று நான் சொல்றேன். But I have not forgotten the village where I am born, because even now our idea is to see urban facilities are provided in the rural areas also. That is the message of Dr. Kalam. We call it as Pura. Our government is very keen to take it forward. அதற்காக நான் கிராமங்களை மறந்து விட்டேன் என்று சொல்ல முடியாது. கிராமங்களை மறக்காமல் நகர்ப்புறங்களில் உள்ள அத்தனை வசதிகளிலும் கிராமங்களுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்பதில் நமது அரசாங்கம் மிகவும் குறிப்பாக இருக்கிறது. அதனால்தான் நகர்ப்புற வசதிகள் கிராமத்திற்கும் கிடைப்பதற்கான அத்தனை திட்டங்களையும், குறிப்பாக பூரா போன்ற திட்டங்களை நமது அரசாங்கம் முன்னெடுத்து சென்று கொண்டிருக்கிறது. We always believe in taking care of the villages also. Sriman Atal Bihari Vajpayee was the Prime Minister and he brought the connectivity revolution, air connectivity, rail connectivity, highway connectivity, rural connectivity, tele connectivity, telephone connectivity, port connectivity and also political connectivity he brought together for the country. நம் ஆட்சி, குறிப்பாக மரியாதைக்குரிய வாஜ்பாய் போன்றவர்கள் இந்த நாட்டை இணைப்பதிலேயே குறிப்பாக இருந்தார்கள். அது வான் இணைப்பாக இருக்கட்டும், நதி இணைப்பாக இருக்கட்டும், சாலை இணைப்பாக இருக்கட்டும், ஏன் அரசியல் இணைப்பாக கூட இருக்கட்டும், அதையும் முன்னெடுத்து சென்றவர்கள் நாம் என்பதை இங்கே குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும். The idea, that's why came for Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana, PMGSY, connecting the village. If there is no road to the village, no development, no VDO, DDO, ADO, corrector, doctor, actor, tractor, nothing will go to the village. அதனால்தான் கிராமத்து சாலைகள் இணைக்கப்பட வேண்டும் என்ற திட்டத்தை நாம் கொண்டு வந்தோம். கிராமங்கள் இணைக்கப்படவில்லை என்றால் அங்கே எந்த அரசாங்க அதிகாரியோ மருத்துவரோ யாருமே அங்கே செல்ல மாட்டார்கள். அதனால் தான் இணைப்பதை நாம் முன்னிறுத்தினோம். Science and technology must reach the poor people. It must help the poor people. Then only research has meaning. That's the belief of Dr. Kalam, and we totally agree with him and try to take his vision forward. விஞ்ஞானமும் முன்னேற்றமும் கிராம மக்களுக்கு பலன் தருவதாக இருக்க வேண்டும். அதனால் தான் அவரின் அந்த விழிப்புணர்வை, தொலைநோக்கு பார்வையை நாமும் முன்னெடுத்து சென்று கொண்டிருக்கிறோம். Our leader, the Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, is committed to the vision of Dr. Abdul Kalam. I saw in the newspaper somebody said, instead of a statue or a memorial, why don't the government implement the vision of Kalam? We'll have the memorial, we'll have the statue, we'll also implement the memories and thoughts and vision of Dr. Kalam, and our Prime Minister Narendra Modi is also a visionary, is committed to this. மரியாதைக்குரிய கலாம் அவர்களின் தொலைநோக்கு பார்வைதான் நமது பாரத பிரதமர் அவர்களிடமும் இருக்கிறது. நான் பத்திரிகை படிக்கும் பொழுது பார்த்தேன், சிலை வைக்கிறார்கள், அவரின் தொலைநோக்கு பார்வையை முன்னெடுத்து செல்ல வேண்டியதுதானே என்று கேள்வி கேட்டிருக்கிறார்கள். நாங்கள் சிலையும் வைக்கிறோம், அவரது தொலைநோக்கு பார்வையை, தொலைநோக்கு திட்டங்களையும் முன்னெடுத்து செல்கிறோம் என்பதை இந்த நாட்டு மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதையும் நான் இங்கே குறிப்பிடுகிறேன். That's why I feel that we should all join Modi, not Narendra Modi. Modi means MODI, making of developed India. That is our slogan. அதனால்தான் மோடி அவர்களிடம் நீங்கள் எல்லாம் இணைய வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன். மோடி என்றால் நரேந்திர மோடி அவர்கள் என்பதில்லை, இந்த
முன்னேற்றமான ஒரு இந்தியாவை உருவாக்குவதில் நாம் எல்லாம் இணைந்து செயலாற்ற வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். This memorial will stand in a piece of land here. We have decided to improve the state of affairs in the town of Rameswaram, which was an important of his life, component of his life. இப்பொழுது ராமேஸ்வரத்தில் இது ஒரு சின்ன இடத்தில் இந்த நினைவிடம் நின்று கொண்டிருக்கிறது, சிலை நின்று கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் அவரின் நினைவோடு ஒன்றிய இந்த ராமேஸ்வரத்தின் முன்னேற்றத்திலும் நாம் குறிப்பாக இருக்கிறோம் என்பதையும் நான் இங்கே சொல்லியாக வேண்டும். The twin words of Kasi and Rameswaram have a huge significance for the cultural legacy of our country. இரட்டை நகரங்களான புனித நகரங்களான காசியும் ராமேஸ்வரமும் நமது நாட்டின் ஆன்மாவோடு ஒன்றி பிணைந்தது. It is a dream of all people, particularly old people and also younger generation, to visit these two places during their lifetime. நம் நாட்டில் உள்ள அத்தனை பேருக்கும், அது வயதானவர்களாக இருந்தாலும் சரி, இளைஞர்களாக இருந்தாலும் சரி, அவர்கள் கனவு என்ன என்றால் இந்த இரண்டு இடங்களையும், காசியையும் ராமேஸ்வரத்தையும் வந்து பார்த்துவிட்டு சென்றுவிட வேண்டும், துதித்துவிட்டு சென்றுவிட வேண்டும் என்பது அத்தனை பேரின் கனவாகவும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. Thousands of years ago, Lord Rama is believed to have built a bridge here across the sea to Lanka. 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன் மரியாதைக்குரிய நமது ராமன் அவர்கள் இலங்கைக்கு ஒரு பாலம் கட்டினார் என்பது வரலாறு. This is the great pious land which is the karma bhumi of Dr. Abdul Kalam. இது ஒரு புனித தலம், மரியாதைக்குரிய அப்துல் கலாம் அவர்கள் வாழ்ந்த புனித தலம் என்றே நாம் சொல்ல முடியும். Keeping this in historic significance, Rameswaram, in fact, this town is part and parcel of life of such a great man. We have included this town under the mission of Amrut, Atal Mission for Regeneration and Urban Transformation. அப்துல் கலாம் அவர்களின் வாழ்க்கையோடு ஒன்றி பிணைந்ததாலும் இதன் புனிதத்துவத்தினாலும் நாம் அம்ருத் என்று நகரங்களை மேம்படுத்தும் திட்டத்தில் ராமேஸ்வரத்தையும் சேர்த்திருக்கிறோம் என்பதை நான் இங்கே குறிப்பிடுகிறேன். 500 cities are included under Amrut, Atal Mission for Regeneration and Urban Transformation. The principle was 1 lakh and above. Rameswaram do not have that much population, but as a memory to Dr. Kalam, Sri Narendra Modi ji, Prime Minister, and myself, we discussed and have decided to increase a special case, this Rameswaram town under Amrut scheme. 500 நகரங்கள் தான் இதில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அம்ருத் என்றால் அந்த நகரத்தை முழுமையாக மேம்படுத்தும் திட்டம் என்று பொருள். அந்த நகரத்தை மேம்படுத்த வேண்டும் என்றால் அந்த ஊரில் லட்சக்கணக்கான பேர் இருக்க வேண்டும், மக்கள் தொகை 1 லட்சம் இருக்க வேண்டும். ஆனால் ராமேஸ்வரத்தில் மக்கள் தொகை கிடையாது. ஆனாலும் மரியாதைக்குரிய அப்துல் கலாம் அவர்களோடு பின்னி பிணைந்த இடம் என்பதால், அவர் பிறந்த இடம் என்பதால் நாம் விலக்கு அளித்து இந்த ராமேஸ்வரத்தையும் அம்ருத்தில் சேர்ப்பதற்கு நானும் மரியாதைக்குரிய பிரதமர் மோடி அவர்களும் சிந்தித்து செயலாற்றி இருக்கிறோம். மரியாதைக்குரிய கலாம் அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்த வேண்டும் என்ற நினைப்போடு. We have also approved projects with an investment of about 48 crores for Rameswaram, 48 crores to start with, for the sewerage networks to be improved at the cost of 45 crores and 3 crores for the parks in the town. அதாவது இந்த ராமேஸ்வரத்தை முன்னேற்றுவதற்காக 48 கோடி முதலில் நாம் ஒதுக்கி இருக்கிறோம். அடிப்படை கட்டமைப்பை சரி செய்வதற்கு 45 கோடியும், இங்கே உள்ள பூங்காக்களை நிறுவுவதற்கு 3 கோடியும், ஆக 48 கோடி ரூபாய் ராமேஸ்வரத்திற்கு முதலாக ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதையும் நான் இங்கே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Drainage, what you call? Drainage. பாதாள சாக்கடை. Saakade. Okay. The friends, 3 crores will be spent on greenery, parks. 3 கோடி பூங்காக்கள் அமைப்பதில், அதாவது பசுமையான பூங்காக்கள் அமைப்பதில் செலவிடப்பட இருக்கிறது. This is a token we could do for the memory of Dr. Kalam. நாம் இது ஒரு சின்ன உதாரணம், நாம் கலாம் அவர்களுக்கு கொடுக்கும் ஒரு சின்ன பங்களிப்பு என்பதுதான் நான் சொல்ல முடியும். I have also decided today that we will construct 53 rooms of guest house by the central government for the people who are coming to Rameswaram at the cost of 23 crores. Again, I am thankful to Selvi Jayalalitha ji, the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, for having agreed to give the land. 223 கோடி ரூபாயில் 53 அறைகளோடு ஒரு ஓய்விடம் இங்கே கட்டப்பட இருக்கிறது. அது இந்த ராமேஸ்வரத்திற்கு வரும் மக்கள் தங்குவதற்காக
இதற்காகவும் உதவி செய்த மரியாதைக்குரிய முதல்வர் அவர்களுக்கு எனது நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். And as a token from my own department, I want the officers to name this guest house as Dr. APJ Abdul Kalam Holiday Home. Though he never took holidays. அந்த தங்கும் விடுதிக்கு மரியாதைக்குரிய அப்துல் கலாம் விடுமுறை விடுதி என்று பெயர் வைக்கலாம் என்றிருந்தேன். ஆனால் அவர் வாழ்க்கையில் அவர் விடுமுறையே எடுத்துக்கொண்டதில்லை என்பதையும் நான் இங்கே வலியுறுத்த விரும்புகிறேன். While Dr. Kalam, a karma yogi, is associated with Rameswaram, another karma yogi, Sri Narendra Modi, our Prime Minister, represents Kashi, that is Varanasi. So Rameswaram and Varanasi, see the connection, thoughts and action. இரண்டு கர்மயோகிகள், ஒருவர் காசியோடு இணைந்தவர், இன்னொருவர் ராமேஸ்வரத்தோடு இணைந்தவர். இரண்டு மிகப்பெரிய கர்மயோகிகளை எப்படி இணைத்திருக்கிறது இந்த நாடு என்பதை நாம் நினைத்து பார்க்க வேண்டும். The Honorable Prime Minister told me, you go, you visit, lay foundation, come back and discuss the details of the architectural plans and about the memorial with me, so that together we can make a magnificent, not about the size, a magnificent memorial for Dr. Kalam. This is what the Prime Minister told me. நீங்கள் செல்லுங்கள், அங்கே அடிக்கல் நாட்டுங்கள், அங்கே உள்ள அமைப்பை தெரிந்து கொண்டு வாருங்கள். நாம் வந்து பிரம்மாண்டமாக ஒரு நினைவிடத்தை செய்ய வேண்டும், நிறுவ வேண்டும். அளவில் அல்ல, எண்ணத்தில், தோற்றத்தில் மிக பிரம்மாண்டமான ஒரு நினைவிடம் இங்கே வர வேண்டும் என்பதை நாம் சிந்திக்க வேண்டும் என்று மரியாதைக்குரிய மோடி அவர்கள் என்னிடம் சொல்லி அனுப்பினார்கள். Like Dr. Kalam, who wanted to make a strong, economic, powerful India, Modi also is thinking of making our country economically strong and striving for the same day and night. It's a matter of destiny. The two karma yogis are associated with the twin emotional cities of Kashi and Rameswaram. கலாம் அவர்கள் இந்த நாடு உலகத்திலேயே முதன்மை நாடாக வர வேண்டும் என்று பாடுபட்டார். அதே தொலைநோக்கு பார்வைதான் நமது நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கும் இருக்கிறது. ஆக காசியை சார்ந்தவரும் ராமேஸ்வரத்தை சார்ந்தவரும் இந்த நாடு பாரதம் உலகத்திலேயே முன்னெறிந்த நாடாக, முன்னெடுத்து செல்லும் நாடாக இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கனவோடு அவர்கள் செயலாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது உண்மை. Dr. Kalam is a very religious person, but at the same time is above religion, region, caste, creed, sex, region. All Indians are one. They are equal. That is the conviction of Dr. Kalam. மரியாதைக்குரிய கலாம் அவர்கள் மத நம்பிக்கை உள்ளவர்கள், ஆனால் ஒரு மதச்சார்பற்றவர்கள். எல்லா மதமும் ஒன்று என்ற நினைப்பை கொண்டவர்கள் என்பதை இங்கே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். We are all same. We should not fight on the basis of language, caste, creed, sex, religion and region. Irrespective of caste, creed, sex, religion and region, India is one. अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश. विविधता में एकता, भारत का विशेषता. நாமெல்லாம் ஒற்றுமையோடு இருக்க வேண்டும். நாமெல்லாம் ஒரே தேசத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்று ஒற்றுமையோடு இருக்க வேண்டும். ஜாதியோ மதமோ இனமோ எதுவுமே நம்மை பிரித்துவிடக் கூடாது. நாமெல்லாம் ஒரு தாயின் ஒரு நாட்டின் சகோதரர்கள் என்ற நிலையோடு நாம் வாழ வேண்டும் என்ற கருத்தை நாம் முன்னெடுத்து செல்ல வேண்டும். We die the way we live. It's a reality. Nobody knows. Dr. Kalam always thought of igniting the minds of students and the youth so that they could reach great heights by breaking all shackles. நாம் எப்படி வாழ்கிறோமோ அப்படித்தான் நமது இறப்பு இருக்கும். மரியாதைக்குரிய கலாம் அவர்கள் இளைஞர்களிடம், மாணவ மாணவிகளின் வாழ்க்கையில் அவர் ஒரு ஒளியை ஏற்றி வைக்க வேண்டும் என்று நினைத்தார். அதற்காகவே வாழ்ந்தார். He relentlessly pursued this for 5 years as president, and thereafter he finally breathed his last while talking to a group of students in Shillong this day a year ago. அவர் 5 ஆண்டு காலம் குடியரசுத் தலைவராக எப்படி ஈடுபாடோடு பணியாற்றினாரோ அதே போல மாணவர்களுக்கு உரையாற்றி கொண்டிருக்கும் பொழுதுதான் ஷில்லாங்கில் அவர் மறைந்தார் என்பதையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். We can never repay our debt to Dr. Kalam for what he did to our nation, but the best way of seeking to do is to be guided by his life, by his vision, by his teachings and preachings. நாம் கலாம் அவர்கள் நம் நாட்டிற்கு செய்ததற்கு அந்த கடனுக்கு நாம் நன்றி சொல்லவே முடியாது, திருப்பி கொடுக்கவே முடியாத அளவிற்கு அந்த நாட்டிற்கு அவர் பணியாற்றி இருக்கிறார். ஆனாலும் நாம் அவருக்கு திருப்பி கொடுக்க முடியும் என்றால் அவரின் வாழ்க்கையை பின்பற்றுவதன் மூலம்தான் அவருக்கு நாம் அஞ்சலியையோ கடனையோ திருப்பி செலுத்த முடியும். The memorial that will come up here is a small tribute to this great man.
இங்கே வரும் நினைவகம் மிகச் சிறிய ஒரு பங்களிப்பு, இந்த நாட்டின் பங்களிப்பு, கலாம் அவர்களுக்கு மிகச் சிறிய பங்களிப்பு. A statue at the outside for the people to remember, recall, and then a memorial inside, then a planetarium, an auditorium also will be there so that people come across the country, across the globe. They can come here, see the memorial, use the auditorium, see the planetarium. DRDO, Defense Research Development Organization, in which he himself has worked, they are coming out with a beautiful planetarium idea and also an auditorium. All the works of Dr. Kalam and all important events of his life, they will all be depicted in that display. உள்ளே நுழைந்தவுடன் ஒரு உயரமான மாமனிதரின் சிலை, பின்பு அவரது நினைவிடம், மாபெரும் அரங்கம், பின்பு ஒரு மிகப்பெரிய விண்கல கண்காட்சி உட்பட உள்ள கண்காட்சி ஆக இவற்றையெல்லாம் இங்கே நிறுவுவதற்கான ஒரு மாபெரும் திட்டம் இங்கே தீட்டப்பட்டிருக்கிறது. இங்கே வந்தால் கலாம் அவர்களை நினைத்துக் கொள்ளலாம், அங்கே கண்காட்சியில் பங்கெடுத்துக் கொண்டு அவற்றையெல்லாம் விஞ்ஞானபூர்வமாக தெரிந்து கொள்ளலாம், அரங்கங்களில் கூட்டங்களில் பங்கெடுத்துக் கொள்ளலாம். அந்த திட்டத்தோடு தான் இந்த நினைவிடம் செயலாற்ற இருக்கிறது. I am thankful to my colleague Sri Manohar Parrikar and his deputy for coming forward to take this responsibility. Though it is the basic responsibility of urban development because I deal with CPWD and other things, he came forward saying Mr. Kalam has worked for long in DRDO, they want to do it. I said thank you very much, please take over. இந்த நினைவிடத்தை நிறுவுவதற்கான பொறுப்பை என்னோடு மந்திரி சபையில் பணியாற்றி கொண்டிருக்கும் மரியாதைக்குரிய ராணுவ அமைச்சர், மரியாதைக்குரிய மாண்புமிகு பாரிக்கர் அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டார். இது நகர்ப்புற வளர்ச்சி திட்டத்தின் கீழ் வந்தாலும், நான் அமைச்சராக இருக்கும் நகர்ப்புற வளர்ச்சி திட்டத்திற்கு கீழ் வந்தாலும், கலாம் அவர்கள் இந்த விண்ணுலக விஞ்ஞானத்தில் மிகுந்த ஈடுபாடு கொண்டார். அதனால் இதை ராணுவ அமைச்சகம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் அதை எடுத்துக்கொண்டு தனது பங்களிப்பை அளித்ததனால் அவருக்கு எனது நன்றியை நான் தனிப்பட்ட முறையில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Our leader, the Prime Minister, wants all of us to work as a team, and he wants the center and state to work as a team, Team India. Unless Tamil Nadu progress, country cannot progress fully. So they have to work together. That's why we are working together with Purachita Raivi, Selvi, Jayalalitha ji also, and whichever party, whoever may belongs, PM said take them along. And in our government, unlike past, PM presides, team decides. நமது பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களின் எண்ணம் என்ன என்றால், மத்திய